Arrhenius concept of acid and bases. So first ಗೆ ನಮಗೆ Arrhenius concept ಬರುತ್ತೆ of acid and bases. So according to him, so ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ acid and bases can be defined in terms of chemical species they form when dissolve in water. ಸೊ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೆನಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ acids are substance which produce hydrogen ion. Hydrogen ion it is. Hydrogen ion is H plus. Okay, so the acids produce hydrogen ion when they dissolve in water. So water ಅಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ H plus ion ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರೆನಿಯಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that is known as Arrhenius acid. So in which acid is a substance which has hydrogen atom and can be given in the form of hydrogen ion in the aqueous solution. So substance we call it as Arrhenius acid. So example again you ನೋಡಬಹುದು acidic acid ಇದೆ. So acidic acid ನೀವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ H3O ಪ್ಲಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ H3O ಪ್ಲಸ್ and here we are going to get an acetate ion. So this is the acetate ion. So here in this reaction it is clearly seen that this acetic acid is giving out H plus ion when you put that in a aqueous solution of water. ಅಥವಾ ಒಂದು aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ acidic acid ಇಂದ H plus ion ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So which is known as Arrhenius acid. Okay, so Arrhenius acid is very simple. You need to remember that when you dissolve in water or when you dissolve in aqueous solution, it donates or which gives H plus ion or which produces H plus ion is known as Arrhenius acid. And in the same way, HCl acts as Arrhenius acid in water and it converts chlorine ion by transferring hydrogen ion into water. So this is another example using HCl. Okay, so you can see the same type of reaction taking place here. So HCl ಅಲ್ಲಿ again chlorine is more electronegative, H plus ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So hydronium ion ಅಥವಾ ನೀವು H plus ion donate ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ it forms an hydronium ion. So this is an hydronium ion, H3O plus. Okay, so here it donates hydrogen ion. With combining with the water molecule, it forms an hydronium ion. Yes, that is H3O plus ion and Cl minus negative. Okay, so that is Arrhenius acid. So coming to the strength of Arrhenius acid, on the basis of ionization of acid, they can be classified into two types. There is strong acid and weak acid. And already ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ strong acid, weak acid ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KA, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ KA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತುವೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KA. If the value of KA is very high, then the acid going to be strong. Yes, so ಅದೇ ರೀತಿ K value ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ the acid is going to be weak acid. yes. Okay, so ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು.
ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಯನೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ KA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So these are some of the acids of according to Arrhenius acid. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So next coming to Arrhenius base. So next ನಮಗಿರೋದು Arrhenius base. So ಏನ್ Arrhenius base ಹೇಳುತ್ತೆ? So Arrhenius base is a hydroxide containing compound that produces hydroxide ion ಅಥವಾ substance which produces hydroxyl ion when dissolved in water. ಅದನ್ನ ನಾವು Arrhenius base ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. H+ ion ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು Arrhenius acid ಆಗಿರುತ್ತೆ. OH- ion ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಸ್. Yes. Okay. So according to Arrhenius, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು they are going to ask in the name of the scientist only what is Arrhenius acid or what is Arrhenius base ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So simply if they are directly asking what is an acid or base ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. there is n number of definitions. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಬಿಡಬಹುದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ. But if they are adding a line of scientist name ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, so according to that only you have to write. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaOH ಇದೆ. NaOH ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ Na+ ಮತ್ತೆ OH- ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ OH- ion ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ this is going to be an base. Okay, so the substance is producing a OH- ion here. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. potassium hydroxide they are given, calcium hydroxide they are given, ammonium hydroxide. So in all these cases you can observe that OH- ions are producing. So that is clearly indicates that is going to be an acidic Arrhenius base. So again the same thing here as we learnt in the case of acid. Strength of base ಬಂದಾಗ again completely dissociation ಮತ್ತೆ partial dissociation. Strong base ಏನಾಗುತ್ತೆ complete dissociation ಆಗುತ್ತೆ, weak base partial dissociation ಆಗುತ್ತೆ. As in acids dissociation constant for base is also here present. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು value of the base dissociation constant ಅಥವಾ dissociation constant of a strong base is very high. So illu kuda Kb value, it is not Ka, it is Kb. Ka is for strong dissociation constant for acid. Kb is going to be the dissociation constant for base. Yes. So Kb value high idre strong base, so Kb value low idre weak base. Clear? Yes, sir. So that is Arrhenius acid and Arrhenius base. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದರ KV ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯದ KV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 4.75 ಇದೆ, ಅದು ರೀತಿಯಾದ ಬೇಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅನಿಲಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಲಿಂದು 9.37 ಇದೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Arrhenius ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Arrhenius ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, why the Arrhenius concept is failed ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, the concept could not explain acidic and basic character of certain substances. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ Arrhenius ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗಲೇ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಥಿಯರಿಗಳು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ there were series of new theories and new discoveries were taking place on only one particular point. There was a structure of atom. So in every statements or in every assumptions what we have gone through, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದ ಥಿಯರಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ Arrhenius ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ
ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬದಲು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಅರನಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಮೋನಿಯಾ, Na2CO3, CO2, SO2 and SO3. Okay, so which D1 do not contain any H plus or OH minus ion. So ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ H plus ಇಲ್ಲ, OH minus ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಇವು ನಾವು ಅಸಿಡಿಕ್, ಬೇಸಿಕ್, ಆಂಫಿಡರಿಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು explain why is that. It even could not explain the reaction between acid and base in the absence of water. So water ಇಲ್ಲ, in the absence of water acid ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಒನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ನೀವು ಎಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ನ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. why H plus and OH minus is also only considered for basic and acidic strength anta. So he could not explain that reaction between an acid and base in the absence of water. So these are the limitations of Arrhenius concept. So next, if we move, we have a next concept, that is Bronsted-Lowry acids and bases. So Bronsted-Lowry acid ಮತ್ತೆ Bronsted-Lowry base. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೋನರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್? H plus ion. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೋನರ್ಸ್ Acids. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತಾ OH ಮೈನಸ್ ತಗೊಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಡೋನರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೋ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ proton acceptor is a base and proton donor is a acid. So you can see here, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So definition, proton donor is acid, proton acceptor is base. Is that clear? Yes. So you can see the example, HCl plus H2O. ನೋಡಿ, HCl ಇಂದ ಒಂದು H ನ H2O ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HCl ಏನು, HCl is going to be an acid, right? ಅದೇ ರೀತಿ H2O ವಾಟರ್ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಸಿಡ್, ಇದು ಬೇಸ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ H3O ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಡೊನೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ an acid and H2O since accepts an H plus ion, it forms a basic. Similar examples you can see in the other two examples. HCl, and HCl is an acid because it donates proton to water and to ammonia. NH3 is base because it accepts water. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್, ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, HCl ಮತ್ತೆ H2O ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, NH3 ಮತ್ತೆ H2O ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. NH3 ನಲ್ಲಿ H2O H ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ water is not only behaving as an acid here, but it is also behaving as a Base. so both acid and base ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ is going to be amphoteric in nature. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next after understanding Bronsted-Lowry concept, so next very important thing what we have is a conjugated acid base pairs. So conjugated acid base pair ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ question arise ಆಗುತ್ತೆ in the competitives. Even in board exams also they will give, but more concentrated on competitives. So competitives ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಅ ಬೇಸ್, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬೇಸ್ which differ by a proton is called conjugate acid or conjugate base. Okay, a pair of an acid and a base which differ by a proton. Proton ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ H plus. H plus. H plus. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? H plus ಅನ್ನೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? H2O ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ H2O ಮತ್ತೆ OH minus. Okay, so H2O ಮತ್ತೆ OH minus, they both are differing by a proton ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, yes, sir. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ OH ಗೆ, OH minus ಗೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು H2O ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. HCl ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, NH4 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ NH3 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಸಿಡ್ 1 ಬೇಸ್ 1 ಬೇಸ್ 2 ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ 2 ಬೇಸ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಸಿಡ್ 1 is HCl, ಬೇಸ್ 2 is H2O. ಸೊ after reacting HCl and base 2O, what you are getting? H3O plus and Cl minus ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ H2O ಏನ್ ಬಂದು ಆಡ್ ಆಯ್ತು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದು ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೋನರ್ ಅಲ್ವಾ? HCl is an proton Donor. ಸೊ HCl ಅಲ್ಲಿ H ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? H3O ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ H3O ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ HCl ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದೆ? H3O ಪ್ಲಸ್. ಆಸಿಡ್ 1 ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ H3O ಪ್ಲಸ್. H2O
conjugate base. Okay, so that is going to be Cl minus. minus So it's very simple. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. Okay, so you can see all the examples there. Okay, is that clear? Yes, sir. So Yes, we'll sir. try one example here to understand it better. So let's take CH3 COOH, acetic acid plus water. So write the conjugate acid and conjugate base for this. So conjugated acid ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? H3O plus. H3O plus. H3O plus. ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸ್ ವಾಟರ್. ಏನಪ್ಪ? H plus ion accept. ಹಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಆ H2O ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? H ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು? Acid. H3O ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ H2O ನ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿ, ಇದು H2O H ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ. Yes. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? Acid. Acidic. Acid. ಸೊ ಇದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು Base. ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು? ಇದು Acid. ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? COO minus. ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, CH3COO ಮೈನಸ್ ಅದು Conjugate base. ಹಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಹಿಯರ್. Base. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, HCl ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡಾ? Yes. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, Cl minus. Okay, so the conjugate base of
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? weak ವೀಕ್ base. ಬೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, Strong base. it is going to be a strong ಬೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು H2HCl ಎರಡೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು CH3COH ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COH. ಈ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ನ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್. Okay, so here we have limitations and advantages of Bronsted-Lowry. So advantages now observe model, it's not limited to molecules but includes even the ionic species. It does not require aqueous medium. So already ಹೇಳಿದೆ. It can explain the basic nature of ionic molecules. Ions are molecules NH3 NH, where NO H plus ಅಥವಾ OH minus ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೆಡ್-ಲವ್ರಿ ಥಿಯರಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ acidic and basic nature of compounds having no tendency to lose or gain H plus ion. Okay, so ಅದ್ರದ್ದು acidic ಮತ್ತೆ basic nature explain ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, where it has no tendency to lose or gain. It could not explain the basic nature of MgO, NaOH. Okay, okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ NH3 ಅಲ್ಲ, it is going to be BF3. It is not NH3 because NH3 they explain ಮಾಡುತ್ತೆ. It is going to be BF3. So Bronsted-Lowry concept does not explain the acid nature of substance like base, substance like BF3. Acidic nature of BF3 ನ explain ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ SO2 ಕೂಡ ಅದು explain ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ SO2 ಮತ್ತೆ BF3 ಏನಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೆಡ್-ಲವ್ರಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ even the theory does not explain the basic nature of substance like MgO and CaO which do not accept proton. So proton acceptor ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಲಿವಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ GN ಲಿವಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಂಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ an acid is an electron pair acceptor while base is an electron pair donor. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಪೇರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. So the accepted electron pair is shared between the acid and the base in the covalent bond. So adna share ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವು. Thus Lewis definition of acidity includes many species in addition to H+. So ಇಲ್ಲಿ example ನೀವು observe ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ some metal cations such as Mg2+ and metal compounds AlCl3 are Lewis acid because they have unfilled valence ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ LCl3 ಮತ್ತೆ Mg2+ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಂಟಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಗಳದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ವಿಚ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್. ಈಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೋನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಡೋನರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ F-Cl- ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದೀವಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಈಥರ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ Lewis bases. ಸೊ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಬಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ನಾವು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲಿವಿಸ್ ಥಿಯರಿಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ SO3. ಆದರೆ ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು SO3, BF3, Ag+, PF5 ಇವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಆಸಿಡ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ CaO ಅಂಡ್ MgO. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ the necessary requirement in Lewis concept is the formation of coordinate bond between acid and base. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
The catalytic activity of an acid is due to H plus ion since the presence of hydrogen is not an essential requirement for a Lewis acid. Many Lewis acid will not have this property. ಅಂದ್ರೆ H plus ion ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರೆನಿಯಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವರೇ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ Lewis acid base theory. Okay, so this too about theories of acid and bases. Clear ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ those are very important. So next we'll move on to degree of dissociation. So next namgiro concept to degree of dissociation. So dissociation andre ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? What do you mean by dissociation? Breaking. Dissociation ಅಥವಾ ionization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is nothing but breaking. So ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. Degree of dissociation. So what is degree of dissociation? Okay, so to understand this degree of dissociation, so a degree of dissociation ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? It is indicating with the symbol alpha. Okay, so degree of dissociation is indicated by alpha. So what is this alpha? So here alpha is going to be equal to number of moles of dissociated at equilibrium ಅಥವಾ number of moles dissociated at equilibrium number of moles dissociated at equilibrium or total number of moles initially present. Okay, so number of moles dissociated at equilibrium to the total number of moles initially present. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು moles dissociated ಆಗಿದೆ. So degree of dissociation can be defined as the fraction of total number of moles that undergo dissociation at equilibrium is called degree of dissociation. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ಮೋಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ 5 ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಫಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ? Strong electrolyte. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? Yes. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ದೇ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ see first we'll take H2O. So this H2O plus H2O. Okay, so here this will form H3O plus OH minus. ನೋಡಿ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H2O ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್. H3O ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K is going to be equal to, according to law of mass action ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ? O plus 3O plus ಮತ್ತೆ OH minus whole thing divided by H2O. ಒಂದೇ H2O ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ H2O remains the same and therefore it is taken as unity. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್, ಅಂದ್ರೆ H2O ಎರಡು ವಾಟರ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದ್ರೆ
ಈ H2O ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. So therefore Kw, what is Kw? Dissociation constant of water. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Kw is equal to what? Dissociation constant of water. So that will be equal to what? H ಏನಕ್ಕೆ? plus ಮತ್ತು OH minus. H3O plus. H3O plus. O plus ಮತ್ತೆ OH minus. OH minus ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So that is Kw. Okay, so Kw is nothing but what? Kw ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dissociation constant. Dissociation constant of water. So Kw ನ ನಾವು dissociation constant of water ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that Kw is going to be equal to product of H3O plus ಮತ್ತೆ OH minus. Okay. So ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Kw ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Kw. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ and even Kw is also known as what? Ionic product of water. So Kw is known as ionic product of water, or also you can call it as dissociation constant of water. So the value of H3O plus and OH minus ಎರಡನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? That is going to be equal to 10 to the power of minus 7. Okay. So at 298 Kelvin. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the value of H3O plus is 10 to the power of minus 7 and OH minus is also going to be 10 to the power of minus 7. So ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 to the power of minus 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Yes, you have to sir. substitute value in the this two. ಅಂದ್ರೆ Kw is equal to 10 to the power of minus 7 into 10 to the power of minus 7. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 to the power minus 14. So the value of Kw is going to be therefore equal to 10 to the power of Minus 4. 14. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಮೋಲ್ ಲೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ ಲೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಮೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ Later. ಮೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಲೀಟರ್ minus 2. 2. Okay, so this is going to be the value of Kw. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And the dissociation of water is an endothermic process. So dissociation of water is endothermic process. Therefore, Kw, the value of Kw increases with the increase in temperature. This you need to remember. Okay, ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ Kw increases with the increase in temperature. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes or no? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು? Yes, sir. So you need to remember this ionic product of water. So next very important concept again which is already ನೀವು ಓದಿರೋಂಥದ್ದೇ, which is pH scale. ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ pH scale ಬಗ್ಗೆ? Yes, sir. ಸಾರೆನ್ಸೆನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
to express the concentration of hydronium ions. Hydronium ion concentration express ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So what do you mean by pH? Power of hydrogen. Yes, power of hydrogen. Yes, power of hydrogen ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So pH means power of hydrogen ಅಥವಾ pH of a solution is defined as negative logarithm to the base 10 of hydronium ion. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾನು pH is going to be equal to minus log base 10 minus log base 10 of H3O plus. H3O plus. H3O plus ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, you can also put H plus. H plus. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಣ್ರಪ್ಪ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ pH. ಓಕೆ, pH ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ POH ಅಂತಾನು ಇದೆ. pH ಅಂಡ್ POH ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? Base. pH ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? Acids. ಸೊ POH ಆಲ್ಸೋ ಏನು, ಅದು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ. POH is equal to negative logarithm of base 10 of ಏನು OH minus. Minus. So that will be equal to OH minus. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ಗೆ. ನೀವು ಇದು pH ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ POH ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅಸಿಡಿಕ್, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಬೇಸಿಕ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. When the pH is acidic, Less than 7. very good. Less than 7. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಯಾವಾಗ? 7. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆದಾಗ. ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವಾಗ? More than. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 7 ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಬೌಟ್ pH scale. So we'll continue about the pH scale in the tomorrow's class.